हेलो विद्यार्थी मित्रों, केम छो बेटा? बधा मजा में छो ने? तो बेटा आपणे धोरण 12 अंदर जीनेटिक्स बात करी रह्या छे, जेमां जीनेटिक्स एक चेप्टर आपणे पूरुं कर्युं छे, बरोबर। 5मा नंबरनुं हतुं। हवे आपणे 6ठा नंबरनुं चेप्टरनी चर्चा करी रह्या छे, जेमां आपणे एक विडियो मूकी दीधो छे, जेनी अंदर आपणे शुं जोयुं हतुं तेनी थोड़ीक चर्चा करी लईए। तो बेटा तेनी अंदर आपणे डीएनए जनिन द्रव्य छे के नथी, अने छे तो तेना पुरावा कया छे, तेना माटेना प्रयोगो जोता था, जेमां आपणे एक प्रयोगनी चर्चा करी चूक्या छीए। ए प्रयोगने आपणे कीधुं हतुं बेक्टेरियल रूपांतरण, अथवा तो एनुं बीजुं नाम पण आप्युं हतुं ग्रिफिथ प्रयोग। ग्रिफिथ प्रयोग केम नाम आप्युं हतुं बेटा? कारण हतुं के ते प्रयोगनी शोध जे छे अथवा ते प्रयोग जे छे ते ग्रिफिथ नामना वैज्ञानिके करेला छे, बरोबर। तो आजे बेटा तेना रिलेटेड एक पॉइंट जोवानो छे, पछी नवो पॉइंट चालू करीशुं। तो आपणे लास्ट में जोयुं हतुं ग्रिफिथ प्रयोग में के ज्यारे गरम करी निष्क्रिय करेला झेरी बेक्टेरिया अने बिन झेरी बेक्टेरिया ते बंनेने एक साथे इंजेक्ट करवामां आवे छे उंदरने, त्यारे उंदर शुं थाय छे बेटा? मरी जाय छे। तो आपणे जोवानुं छे के एवुं केम थाय छे, बरोबर। तो तेनो आजनो पॉइंट छे बेटा, ते पॉइंटनुं नाम छे के रूपांतरित सिद्धांतोनुं जैव रासायणिक लाक्षणिकरण। શું છે બેટા પોઈન્ટનું નામ? ધ્યાનથી સમજશું। પોઈન્ટનું નામ શું છે? રૂપાંતરિત સિદ્ધાંતો। એટલે આપણે જે આગળ જોયો આખો પ્રયોગ તે રૂપાંતરિત સિદ્ધાંત, તેનું જૈવ રાસાયણિક લાક્ષણિકરણ। તો આ લાક્ષણિકરણ જે છે બેટા તે કોણે કર્યું હતું? તો આ લાક્ષણિકરણ 1944 માં 3 વૈજ્ઞાનિક એવરી, મેકાર્ટી અને મેક્લિઓડ, ખાસ યાદ રાખશું બેટા વૈજ્ઞાનિકોના નામ एवरी, मैकार्टी अने मैक्लिओड, बरोबर। तेमना द्वारा रूपांतरित सिद्धांतोनुं जैव रासायणिक लाक्षणिकरण करवामां आव्युं हतुं। तेमणे शुं कर्युं हतुं? तो तेमणे गरमीथी मृत एस जाति, तमने खबर होवी जोईए एस जाति केवी छे बेटा? झेरी जाति छे। केवी छे? झेरी जाति। कोनी बेटा? बेक्टेरियानी, बरोबर। बेक्टेरियानी झेरी जाति छे। तेनुं शुं कर्युं? तेमणे शुद्धिकरण कर्युं। शुं कर्युं बेटा? शुद्धिकरण कर्युं, जेमांथी तेमने अमुक घटको प्राप्त थया। कया कया प्राप्त थया बेटा? तो प्रोटीन, डीएनए अने आरएनए आ घटको प्राप्त थया। त्यारबाद तेमणे शुं कर्युं के एस जातिनुं डीएनए लीधुं। एस जातिनुं डीएनए जे शुं करे छे बेटा? तो आर जातिने रूपांतरित करे छे। आ आपणे लास्ट में जोई चूक्या छीए के एस जातिनुं जे डीएनए छे ए आर जातिने रूपांतरित करे छे। पण हवे आजे शुं जोवानुं छे के केम रूपांतरित करे छे, बरोबर। जोवानुं शुं छे? केम रूपांतरित करे छे। तो ध्यानथी समजजो के प्रोटीननुं पाचन करवा माटे कोण जरूरी छे बेटा? तो प्रोटीएजनी जरूर पड़े छे। आरएनए नुं पाचन करवा माटे आरएनएज नी जरूर पड़े छे। डीएनए नुं पाचन करवा माटे बेटा डीएनएज नी जरूर पड़े छे। बीजू के प्रोटीएज अने आरएनएज जे छे ते आर जाति पर असर करता नथी। ध्यानथी समजशुं बेटा के आपणे शुं कहीए छीए के एस जातिनुं डीएनए आर जातिने रूपांतरित करे छे। हालांकि एस जाति जे छे तेनी अंदर कुल 3 घटको जोवा मळ्या, तो मात्र डीएनए ज असर केम करे छे तेनी वात करीए छीए आपणे। तो प्रोटीएज अने आरएनएज मतलब के प्रोटीननुं पाचन करवा माटे प्रोटीएज जोईए, आरएनए नुं पाचन आरएनएज वडे थाय छे, अने आ बंनेथी बंनेमांथी कोई पण आर जाति पर असर करता नथी। तो असर कोण करे छे बेटा? तो डीएनए नुं पाचन करतुं डीएनएज, बरोबर। कोण बेटा? डीएनएज जे आर जाति पर असर करे छे। अने आर जाति जे केवी छे बेटा? बिन झेरी छे। केवी छे बेटा? बिन झेरी। तेने केवी बनावी दे छे? तेनुं रूपांतरण झेरी जातमां करे छे। शेमां करे छे बेटा? झेरी जात। जेना कारणे शुं थाय छे के चौथा प्रयोग जे आपणे जोयो तो चौथो प्रयोग तेनी अंदर उंदर मृत्यु पामे छे, बरोबर। अने आना आधारे एवुं कहेवाय छे के डीएनए जे छे बेटा डीएनए ते जनिन द्रव्य छे। तो आ प्रयोगनी आ साबिती छे के डीएनए शुं छे बेटा? जनिन द्रव्य छे। कई रीते? तो के डीएनए नुं पाचन डीएनए वडे थाय छे जे आर जाति पर असर करे छे, जेना कारणे
આર જાતિ જે બિનઝેરી હોય છે તે કેવી બને છે બેટા? ઝેરી બને છે, જેના કારણે ઉંદર છે તે શું પામ્યા હતા? મૃત્યુ પામ્યા હતા. અને તેના આધારે એવું કહેવામાં આવે છે કે ડીએનએ જનીન દ્રવ્ય છે બેટા. તો આ પોઈન્ટ આવી રીતે તમે સમજી શકો છો. તમે તમારા ચોપડાની અંદર લખજો, જેથી તમને ક્યારેય પણ આ પોઈન્ટમાંથી ગમે તે પ્રશ્ન પૂછાય તો તમને તરત આવડી જાય. બરોબર બેટા? તો તમે આનો સ્ક્રીનશોટ લઈ લો એટલે આપણે આગળ ચર્ચા કરીએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે સ્ક્રીનશોટ લઈ લીધો બેટા. તો હવે આપણે એક પ્રયોગ તો જોઈ લીધો કે જેની અંદર સાબિત થઈ જાય છે કે ડીએનએ છે તે જ જનીન દ્રવ્ય તરીકે વર્તે છે. પણ બેટા ખબર છે કે જે માણસો છે, વૈજ્ઞાનિકો, તે કોઈ એક સિદ્ધાંતને માનીને બેસી શકતા નથી. એટલે એક સિદ્ધાંત આધારિત એવું ના વિચારી લે કે ડીએનએ છે તે જ જનીન દ્રવ્ય તરીકે છે, તો બીજો સિદ્ધાંત પણ આપવો પડે. તો બીજો સિદ્ધાંત શું છે અથવા બીજો પ્રયોગ જે છે તેનું નામ ખાસ યાદ રાખવાનું છે બેટા, કારણ કે નામ જ પૂછાઈ જાય તો તમને ના આવડે એવું ના બનવું જોઈએ. તો કે પરાંતરણ પ્રયોગ કહી શકો તમે, એડી હર્સી અને ચેઝનો પ્રયોગ કહી શકો, બ્લેન્ડિંગ પ્રયોગ પણ કહી શકીએ. આ બધા તેના વિવિધ નામ છે. કયા કયા છે? ફરીથી જુઓ, પરાંતરણનો પ્રયોગ, એડી હર્સી અને ચેઝનો પ્રયોગ અને બ્લેન્ડિંગ પ્રયોગ. 3 નામ છે. બરોબર બેટા? તો આની અંદર થાય છે શું? તો એકદમ ધ્યાનથી સમજવાનું છે બેટા કે આની અંદર બેક્ટેરિયોફેજ લેવામાં આવે છે. હવે તમને બેક્ટેરિયોફેજ ખબર હોવી જોઈએ. બેક્ટેરિયોફેજ શું છે? તો એવો વાયરસ છે કે જે બેક્ટેરિયા ઉપર અસર દર્શાવે છે. બરોબર? અથવા બેક્ટેરિયાને ચેપ લગાડે છે. તેને આપણે શું કહીએ છીએ બેટા? બેક્ટેરિયોફેજ વાયરસ કહીએ છીએ. તેની સ્ટ્રક્ચર મેં દોર્યું છે, જેની અંદર આપણે બેટા વાત કરીએ તો આ જે આખું જે આવરણ છે તે આવરણને આપણે શું કહીએ છીએ બેટા? કેપ્સિડ કહીએ છીએ. જે શેનું બનેલું હોય છે બેટા? પ્રોટીનનું. બરોબર? કેપ્સિડ જે શેનું બનેલું હોય છે બેટા? પ્રોટીનનું. જ્યારે અંદરની તરફ આવેલી આપણે જે રચના છે એ રચના શું છે બેટા? ડીએનએ છે. રચના કઈ છે બેટા? ડીએનએ. અહીંયા આપણે શું સમજવાનું છે? તો અહીંયા આપણે એ સમજવાનું છે કે યજમાન કોષની અંદર, સમજો બેટા, યજમાન કોષ એટલે કે માની લો કે બેક્ટેરિયા લઈ લઈએ. યજમાન કોષ તરીકે આપણે અહીંયા બેક્ટેરિયોફેજ વાયરસ લીધું છે બેટા, તો યજમાન કોષ તરીકે શું લઈશું? બેક્ટેરિયા. તો યજમાન કોષમાં માત્ર ફેજ વાયરસ એટલે કે આ જે વાયરસ છે બેટા તે વાયરસનું ડીએનએ જ પ્રવેશે છે. મતલબ કે આખો વાયરસ અથવા તો કે કેપ્સિડ કે એવું કંઈ જતું નથી. માત્ર શું જાય છે? તો જાય છે માત્ર ડીએનએ. મતલબ કે યજમાનની અંદર શું પ્રવેશે છે બેટા? માત્ર ને માત્ર ડીએનએ. પણ હવે આ આપણે ધ્યાન આપવું પડશે કે કેવી રીતે સમજણ પડે કે ભાઈ બેક્ટેરિયા જે છે તેની અંદર ડીએનએ ગયું. તો તેના માટે આપણે છે ને બેટા દરેકે દરેક ડીએનએ અને પ્રોટીનને આપણે લેબલ કરીશું. શું કરીશું? લેબલ કરીશું. મતલબ કે આપણે એમને ઓળખાણ આપીશું કે આ હોય તો પ્રોટીન અને આ હોય તો ડીએનએ. બરોબર? તેવી રીતે આપણે તેને શું આપીશું બેટા? ઓળખાણ આપીશું. અને ઓળખાણ આપવા માટે આપણે તેને લેબલિંગ કરવાનું છે. તો બેટા તમે સ્ક્રીનશોટ લઈ લો. આ હાલ ના દોરતા અને દોરવું હોય તો દોરી નાખો. બરોબર? એક વખત સ્ક્રીનશોટ લઈ લો એટલે આપણે આગળ ચર્ચા કરીએ. તો બેટા સ્ક્રીનશોટ લઈ લીધો. તમે બેટા સાથે સાથે લખતા હોય તો બહુ જ સારું છે, કારણ કે સાથે સાથે લખશો તો હું અમુક શબ્દો બોલું છું તે શબ્દો પણ તમે યોગ્ય રીતે લખી શકશો. તો બેટા હાલ મેં વાત કરી, શું વાત કરી? તો કે પરાંતરણનો પ્રયોગ શું કહે છે બેટા? તો પ્રયોગ એવું કહે છે કે યજમાન કોષમાં માત્ર ને માત્ર ફેજના ડીએનએ જ જાય છે. તો તે કેમ જાય છે અથવા તો કે ડીએનએ જાય છે તેની માહિતી મેળવવા માટે આપણે શું કરવું પડશે બેટા? આખા વાયરસ જે છે તેને લેબલ કરવા પડશે. તો કઈ રીતે કરશું? તો બેટા વાયરસ પહેલા તો લીધો. શું કર્યું બેટા? એક વાયરસ લીધો. સમજો કે એક મોટું માધ્યમ તૈયાર કર્યું, તેની અંદર એક વાયરસ નાખ્યો. કયો વાયરસ હતો એ તમને ખબર છે? બરોબર? ફેજ વાયરસ. એ વાયરસ નાખ્યો. તો એ વાયરસ નાખ્યો ને તો એ વાયરસનું માત્ર ડીએનએ જ લેબલ થયું. કેમ? કે ડીએનએ શું ધરાવે છે બેટા? ડીએનએ ધરાવતા હતા ફોસ્ફરસ. બરોબર? ડીએનએ શું ધરાવતા હતા બેટા? ફોસ્ફરસ. એટલે માધ્યમ કયું લીધું હતું? તો એ યાદ રાખશું. તો માધ્યમ લીધું બેટા P32. કયું માધ્યમ લીધું હતું બેટા? P32. જેના કારણે શું લેબલ થયું બેટા? ડીએનએ લેબલ થયું. બરોબર? કેમ? કે ડીએનએ છે તે ફોસ્ફરસ ધરાવતા હતા, પણ જે કેપ્સિડ છે બેટા, કેપ્સિડ એટલે કે પ્રોટીન,
તે ફોસ્ફરસ ધરાવતા ન હતા. પછી બીજો તેવો ને તેવો વાયરસ પણ બીજો લીધો, બરોબર. તે વાયરસને S35 માધ્યમમાં નાખ્યા. શેમાં નાખ્યા બેટા? S35 માધ્યમમાં. તો તેની અંદર માત્ર કેપ્સિડ જ લેબલ થયું. કેપ્સિડનું શું થયું બેટા? લેબલિંગ થયું. કેમ? કારણ કે DNA જે છે બેટા તે સલ્ફર ધરાવતા નથી. તો આવી રીતે શું કર્યા? બંનેને ઓળખાણ આપી દીધી કે ભાઈ બેક્ટેરિયાની અંદર શું જયું છે. તો જો બેક્ટેરિયાની અંદર P32 ગયું, બરોબર, શું ગયું બેટા? P32 ગયું, તો સમજવાનું કે બેક્ટેરિયાની અંદર વાયરસનું DNA જાય છે. અને જો બેક્ટેરિયામાં અંતમાં આપણને બેક્ટેરિયામાં શું જોવા મળે બેટા? તો બેક્ટેરિયામાં અંતમાં આપણને S35 માધ્યમ જોવા મળે અથવા S35 જોવા મળશે. તો શું કહીશું આપણે કે બેક્ટેરિયાની અંદર DNA નથી ગયું, પણ વાયરસનું શું ગયું બેટા? પ્રોટીનનું આવરણ એટલે કે કેપ્સિડ જાય છે. તો હવે આખો આપણે પ્રયોગ સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું બેટા. શું કર્યું પહેલાં જુઓ કે પહેલાં આપણે 2 થી 2 શું લીધા બેટા? વાયરસ લીધા, જેમાં એક વાયરસને શેનાથી લેબલ કર્યા? S35. તો S35 થી લેબલ કર્યા તો કોનું લેબલ થયું બેટા? પ્રોટીનનું. જ્યારે બીજો કોઈ વાયરસ લીધો તેને શેનાથી લેબલ કર્યા? P32. તો P32 થી લેબલ કર્યા તો કોનું લેબલિંગ થયું બેટા? DNA નું. હવે તે બંનેથી બંને કોના ઉપર અસર કરશે બેટા? તો બંનેથી બંને બેક્ટેરિયા ઉપર અસર કરશે. જો બેટા મેં અહીંયા યોગ્ય રીતે લખ્યું છે કે S35 P32 બંનેથી બંને કોને અસર કરે છે બેટા? બેક્ટેરિયાને. તમને બેક્ટેરિયાના સ્ટ્રક્ચરની ખબર હોવી જોઈએ, બરોબર. આ જે છે એ અનાવૃત DNA છે, બરોબર બેટા. કેવું છે? અનાવૃત DNA છે. તો બેટા આપણે બ્લેન્ડિંગ પ્રયોગની વાત કરીએ તો બ્લેન્ડિંગ પ્રયોગ એકચ્યુઅલીમાં બ્લેન્ડિંગ એટલે શું તે સમજીએ, બરોબર. તેની પહેલાં તમે આ સ્ક્રીનશોટ લઈ લો એટલે તમને એક એક શબ્દની માહિતી મળી જાય. તો બેટા તમે સ્ક્રીનશોટ લેતા રહેશો ને, જેથી તમને લખવાની અંદર તકલીફ પડે નહીં અને સાથે સાથે લખતા રહેજો. તો બેટા આપણે હવે આગળ વાત કરીએ તો શું કરવામાં આવ્યું? આપણે બંનેથી બંને 2 વાયરસ લીધા છે, બરોબર. બંનેથી બંને એક જ પ્રકારના છે, બરોબર. તેમને આપણે શું કર્યા? એકને P32 માધ્યમમાં નાખ્યા, જેના કારણે તેનું માત્ર શું થયું? DNA લેબલ થયું. એકદમ સિમ્પલ રીતે સમજવાનું. ચોપડીમાં નકરું કન્ફ્યુઝન આપેલું છે બેટા, તો વધારે પડતું કન્ફ્યુઝ નહીં થવાનું. એકદમ સિમ્પલ વે ઉપર સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું કે 2 વાયરસ લીધા છે, બરોબર બેટા. સમજો, બંનેથી બંને વાયરસને અમુક માધ્યમમાં દાખલ કર્યા, બરોબર. જેમ કે પહેલા 2 વાયરસ લીધા, તે બંનેથી બંને વાયરસને ચલો માની લો P32 માધ્યમમાં દાખલ કર્યો, બરોબર. વાયરસને શેમાં દાખલ કર્યો? P32. તેની અંદર માત્ર ને માત્ર કોનું લેબલિંગ થયું? DNA નું. તેનું કારણ શું હતું? કે કેપ્સિડ જે છે તે ફોસ્ફરસ ધરાવતા ન હતા. પછી વાયરસ લીધા, એને શેમાં દાખલ કર્યા બેટા? તો એને દાખલ કર્યા S35 માધ્યમમાં, બરોબર. જેમાં શેનું લેબલ થયું? તો માત્ર પ્રોટીન મતલબ કે કેપ્સિડનું લેબલિંગ થયું. કેમ? કારણ છે કે DNA સલ્ફર ધરાવતા નથી, બરોબર. પછી આ બંનેથી બંને વાયરસ જે છે તેમને શું કર્યા? તો તે બંનેથી બંને વાયરસને જે આપણે કહીએ બેટા વાત કરીએ તો બંનેથી બંને વાયરસને E. coli ચેપગ્રસ્ત કર્યા. બંનેથી બંને વાયરસ દ્વારા શું કર્યું બેટા? બેક્ટેરિયા. કયા બેક્ટેરિયા? નામ યાદ રાખીશું. E. coli બેક્ટેરિયાને શું કરવામાં આવ્યા? જો બેટા અહીંયા જોઈ શકો છો, ચેપગ્રસ્ત કરવામાં આવ્યા. ત્યારબાદ કઈ પ્રક્રિયા થઈ બેટા? ત્યારબાદ બ્લેન્ડિંગની પ્રક્રિયા કરવામાં આવી. જેના આધારે શું થયું બેટા? તો જેના આધારે એક ભયંકર લક્ષણ જોવા મળ્યું. શું લક્ષણ જોવા મળ્યું બેટા? તો P32 લેબલ કરેલું જે DNA છે બેટા, તે DNA બેક્ટેરિયામાં જોવા મળ્યું. જો અહીંયા તે DNA શું થયું બેટા? બેક્ટેરિયાની અંદર જોવા મળ્યું. પરંતુ S35 લેબલ વાળું પ્રોટીન છે તે બેક્ટેરિયામાં તો જોવા ના મળ્યું, પણ તેની આજુબાજુના માધ્યમમાં, મતલબ કે તેની આજુબાજુમાં, અહીંયા આપણે કહીએ તો આજુબાજુના માધ્યમમાં જોવા મળ્યું. શું થયું બેટા? બ્લેન્ડિંગ પ્રયોગમાં ખાસ સમજો કે જે DNA હતું જેનું લેબલિંગ શું છે બેટા? તો જેનું લેબલિંગ છે P32, જે બેક્ટેરિયામાં જોવા મળ્યું, જે મેં અહીંયા દર્શાવ્યું છે. શું થયું? બેક્ટેરિયામાં જોવા મળ્યું. પરંતુ S35 વાળું જે પ્રોટીન છે તે બેક્ટેરિયામાં ક્યાંય જોવા ન મળ્યું, પણ ક્યાં જોવા મળ્યું? તો બેક્ટેરિયાની આજુબાજુના માધ્યમમાં જોવા મળ્યું. અને આના આધારે પછી શું કરવામાં આવ્યું? સેન્ટ્રીફ્યુગેશન કરવામાં આવ્યું. સેન્ટ્રીફ્યુગેશન તમને સારી રીતે ખ્યાલ જ છે. સેન્ટ્રીફ્યુગેશન કરવામાં આવ્યું તો પણ એક મહત્વનું જાણવા મળ્યું કે જે P32 છે તે જ માત્ર ને માત્ર બેક્ટેરિયામાં પ્રવેશે
છે, જ્યારે S35 છે તે બેક્ટેરિયામાં જોવા મળતું નથી. આ યાદ રાખીશું, બરોબર. જેના આધારે કહી શકાય કે માત્ર DNA જ, ત્યાંથી સમજજો, શું કહી શકાય કે માત્ર DNA જ બેક્ટેરિયલ કોષમાં પ્રવેશે છે. જે આપણો પહેલો મુદ્દો હતો આ પ્રયોગનો, તે જ મુદ્દો અહીંયા ફરીથી આવ્યો અને સાબિતી સાથે આપણે મૂક્યો. શું મૂક્યું કે DNA જ બેક્ટેરિયલ કોષમાં પ્રવેશે છે. અને આના આધારે એડીઅર્સી અને ચેઝે સાબિત કર્યું કે DNA જનીન દ્રવ્ય છે. તો બેટા બે પ્રયોગો થયા આપણા, એક તો બેક્ટેરિયલ રૂપાંતરણનો પ્રયોગ અને પરાંતરણનો પ્રયોગ. જો કન્ફ્યુઝ નહીં થવાનું, પરાંતરણનો પ્રયોગ બેક્ટેરિયા ફેઝ ઉપર ડિપેન્ડ છે. રૂપાંતરણનો પ્રયોગ છે તે ન્યુમોકોકસ વાયરસ જે છે તે, અથવા ન્યુમોકોકસ બેક્ટેરિયા જે છે તેના ઉપર ડિપેન્ડ છે. તો સમજવાનું છે યોગ્ય રીતે, કોઈ પણ જાતની કન્ફ્યુઝન ન થાય તે રીતે તૈયાર કરવાના છે. તમે બેટા સ્ક્રીનશોટ લઈ લો. એટલે આ પ્રયોગ અહીંયા પૂર્ણ કરીએ છીએ. ઓકે બેટા, તો આજના માટે આટલું રાખીએ છીએ. સરસ મજાનો એક આખો આપણે પ્રયોગ પૂરો કર્યો છે. તમારે આ પ્રયોગ યોગ્ય રીતે લખવાનો છે, સમજવાનો છે. અને તમને ક્યાંય પણ કન્ફ્યુઝન જેવું લાગે બેટા તો તમે કમેન્ટ બોક્સમાં લખી શકો છો અથવા મારો કોન્ટેક્ટ પણ કરી શકો છો, બરોબર. તો આજના માટે આટલું રાખીએ છીએ. નેક્સ્ટ વિડીયોમાં ફરીથી નવા પોઈન્ટ સાથે મળીશું.